आनो भद्राग्रतौ जन्दुष्वतो ददासुवासुपरितास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्रते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रां सुमतिर्यं वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वश्विना सरस्वती नः सुभगामय स्करत तन्नो पातो मयो ईशानं जगतस्तुकस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे ओपानो समीहसे ततो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः देव सवितर्दुरितानि पराशुव जगदेन दन्न आसुव बजातान वखत मन में अंदर बोली जाइए ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्माप्नुयात् आत्मा पूरा की गणपति दादा नु स्मरण करजो ओम वक्रतुंड ओम सुमुखस्य कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् विवाहे शृणुयात् च सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ध्यायतं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये जलमादाय जमुनार्थमा जल राख्यो बदा त्रिवार विष्णु स्मरणं त्रण वखत मन ની અંદર પછી બોલીએ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ઓમ નમઃ શિવાય रचो एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य दिशो ओम भागवत गोत्रोत्पन्न जोशी अवतार पुराण अंतर्गत अद्य दिने चतुर्थ दिने प्रातः काले तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वामे गौरशस्यपानं गृहीत्वा मयो हते द्रोणे सदसमासजता अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता विघ्नकर्तारस्य नश्यन्तु शिवाज्ञया अपरामन्तो भूतानि समलय फता छतिर्यो ईशानारभ्य पर्यन्तं विकिरयेत वायुपदा डबपग्ने दिग्जालये ओम दक्षिणे भैरवाय माग्नार्थे नमस्कारान् समर्पयामि बाजू हनुमान जी નું સ્મરણ કરી એમને દિગ્જાલये ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं रूपट स्वाहा ओम हम हनुमते नमः रामचंद्र विष्णु कंठे रुद्र मूले समासता तत्र शिरो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उच्चौतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा वेदोदाय दुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगेश्च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संगे जैन गुरु जमुनास्मिन् च रखो जप करजो ओम 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 कलश ने चार बाजू चांदला करजो ओम पूर्वे ते ऋग्वेद उगम है पहला पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणवेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः एक छातो अंदर पधरावजो પછી कलश मध्ये अपांपते वरुणाय नमः वरुणं समदत्र शिरो ओम कलश स्थित देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि उदकं ध्यानं पुष्पं समर्पयामि બે હાથ જોડી સૂર્યદેવની પ્રાર્થના કરી જઈએ આદિત્યસ્ય નમસ્કારાन् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते दुःख दरिद्र नाशकाय सूर्यनते पुष्पं गृहीत्वा पुष्प राखिए समुखादमिरजायत ओम कर्म साक्षिणे दीपदेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं पुष्पं समर्पयामि આવે ભેગા तो ओम धर्म कर्म साक्षी भूत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपत्ति हवामहे वसो आहमजाय नमः હવે માતાજીનું સ્મરણ કરજો ઓમ આત્મન કુલદેવ્યય નમઃ ओम भगवान महादेवનું સ્મરણ કરજો શાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ रुद्रः प्रचोदयात् ओम गं गणेमा आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि બેસવા માટે આસન આપીએ હવે 4 વાર ચમચી જલની ચડાવવાની છે ગણપતये नमः महादेव्ये नमः शाम सदा शिवाय नमः पाद्यो पद्यं समर्पयामि ચડાવવાનું
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कुलदेव्यै नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। हाथ ऊपर चढ़ावજો जमना हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। गंगणपतये नमः। ओम महादेव्यै नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। मुखकमले आचमनीयं समर्पयामि। हरि पाછી ચમચી ભરી ભગવાનને આપણે સ્નાન કરાવીએ મસ્તક ઉપર। ओम ग्लां ग्लीं ग्लूं स गंगणपतये नमः। ओम महादेव्यै नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि। स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। ओम महादेव्यै नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं घृतस्नानं समर्पयामि। सदाचमनीयं समर्पयामि। उद्वर्तनं मनेन चमची भरली वाटकाમાં सदाशिवायમાં सुगंधित तैल स्नानं समर्पयामि। पदन्ते उभौ आचमनीयं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भद्रावासं सुरेन्नित्यमायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं लम्बोदरं पञ्चमं च हस्तं विकटमेव च विघ्नराजं च धूम्रवर्णं नवमं बालचन्द्रं च दशमं च विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं सुभजामि। द्वादशैतान्यामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नर न च विघ्नत भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे क्लीं क्लूं स गं गणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि समन्विताय नमः। रिद्धि सिद्धि कुर्पन् धारापिजौ। ओम रिद्धि सिद्धि समन्वित गं गणपतये नमः। अमृताभिषेकोऽस्तु। हवसमय अमृताभिषेकः अमृतेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा नमस्ते श्रुतामतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणि गात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा विश्वविनये दुर्गणेश सर्वबुद्धिया। ॐ मां पाहि ॐ भगवती या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। ओम भगवतीयै नमः। पराम्बायै नमः। अमृताभिषेकोऽस्तु। ओम स्नान करावજો હવે। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालसहासीनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणसे रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवरितारोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः લાવો 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 બોલે ઈ દિશે મને આપી લાવો લાવો નેપકિન છે કદન છે આપણી પાસે પાછો સફેદ ને કેરો જોવા કઈ કોતું મને યાર છે આરી થઈ ગયો આલિયા કઈ બા દઈ દે તન ડોલ માં પતરે ભેક હોઈ હા પવિत्रं बलमस्तुते यज्ञोपवीतम् उपनह्यामि समर्पयामि अथ पूजनं चालू मोक्षदेशो गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपमये श्रियतस्य सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमग्धा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि प्रभुमयानि पुष्पाणि पूजा समर्पयामि पड़ी जाए तो हमें पड़ी जाए
वचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः सुताय च सुदेशाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अथा बिलगलालादिनी राजोपचार उतारो आग्रे सर्वदेवानां धूपं धूपम जमना से आपको धूपम आग्रापयामि स्थाने निधाय ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा एक चमची जलने पधरावजो मध्य पानीयम खंड खाद्यानि दधिक्षीराघृतानि च आहार आहारम भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् आग्रह पूर्वक 5 बार जमाड़िए ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा 4 चमची પછી જલની ચમચી ભરી રાખીએ મુખવા સાથે ફરી સપ્ત સમિધા ઘેતા દેવા જદ્યગ્નંતન્વાના અભદ્રન પૂર્વકમ ભગવાનની મિત્ર મંગલ પ્રદક્ષિણામ સમર્પયામિ લાલ સ્થાપનમાં ગણપતિ દાદાની પ્રાર્થના કરી જોઈએ विघ्नेश्वराय वरदाय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः करो देव गौरीपुत्र विनायक वक्रतुण्ड महाकाय सर्वकार्येषु सर्वदा लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोद सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सिद्धि विनायक गंगणपतये नमः नमस्कार ओम शाम सदाशिव महादेवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि छले नवग्रह देवताओं पूजा પછી ત્યાં પહોંચી તે પૂજા કરે લેવું પડે તોડતાને આખું રાખે શેની પૂજા કરે છે તો ખબર उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं वरद्यं वेद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वपटेन्नरः सप्तजन्माकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ध्याये नित्यमहेशं रजतकिरीटिकं चारुचन्द्रावतं संरत्ना कल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमणिवरा वीर्यस्तनाभ्याम् परस्पराश्लेष्टवपूर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वती वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् ओम वाङ्मयस्वरूपाय साम्ब सदाशिव महारुद्राय नमः इदं पुष्पं पत्रं समर्पयामि अथ पुष्पमाल्यां सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्धे पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पे ओम संस्था पितृदेवताभ्यो नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं स्थानीयं समर्पयामि
अथ बन्धनम् ॐ युवासुवासः परिराजाय श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासा सकवयमुनयन्ते साध्यो मनसा अथ चन्दनम् ओम शतानम समरय फूलनी पकड़ी चले फूल चले लेजो अभ्यास जोड़े प्रार्थना करजो नमः नमस्कारान समर्पयामि मुखारविन्दे निवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य मुनेशयानं मालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि घोरेभ्यो घोरघोरभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये Namaः Shivaya, 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 Namaः Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya.
દેવાધિદેવ મહાદેવ જ્ઞાન યુગ નમઃ. મહેતા પરિવાર તથા ઉપસ્થિત સર્વ શિવ ભક્તોના હૃદયમાં બિરાજમાન મહાદેવના ચરણમાં વંદન અને ભગવાન શિવ કથામાં આજના દિવસે માં જે ભગવતી છે એ દક્ષને ત્યાં પુત્રી તરીકે પ્રગટ થયા છે એ કથાનું શ્રવણ કરીએ. જે ત્રૈલોક્ય શક્તિ છે, જે શિવના અર્ધાંગી છે, જે શિવની વામ શોભે છે, એ સાક્ષાત શક્તિ સ્વરૂપ છે. આજે એક બાલા બની, એક કન્યા બની અને દક્ષને ત્યાં પધાર્યા છે. બતાવે છે સર્વબાલ ગુણાક્રાંતં સદા સ્વાનૈકારિણી તોષયામાસ પિતરો નિત્યં નિત્યં મુહુર્મુહુઃ. સર્વબાલ ગુણાક્રાંતં સદા સ્વાલયકારિણી તોષયામાસ પિતરો નિત્યં નિત્યં મુહુર્મુહુઃ. માં ભગવતી આજે એક બાળકીનું રૂપ લઈને આવ્યા છે અને તોષયામાસ પિતરો જે માતા અને પિતા છે એને સંતોષ પમાડે છે. કે એ સ્ત્રી છે એ સ્ત્રીઓનું સાચું જીવન ત્યારે જ છે જ્યારે તે માતા બને અને પિતા છે એ પિતા પૂર્ણ પિતા ત્યારે જ બને છે. એક પુરુષ છે એ પૂર્ણ પિતા ત્યારે જ બને છે જ્યારે એ પિતા બને છે. આજે માં ભગવતી છે એ પ્રગટ થયા અને તોષયામાસ પિતરો મુહુર્મુહુઃ વારંવાર એના માતા અને પિતાને એ સંતોષ પમાડે છે. ઈશ્વરની કૃપા હોય અને પિતૃઓના આશીર્વાદ હોય ને ત્યારે વંશ વેલો આગળ વધે છે. અને એમાં પણ જે સુસંસ્કારી સંતાનો છે એ ભગવાનની કૃપા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનના ભજન દ્વારા સંસ્કારી સંતાનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંસ્કારો ત્રણ પ્રકારના સંતાનોમાં હોય છે. એક સંતાન એવું છે જે પૂર્ણ સંસ્કાર લઈને આવે છે, એને સંસ્કાર આપવાની પણ જરૂર નથી, પૂર્વના બધા સંસ્કારો લઈને આવે છે. અને બીજો મધ્યમ એ છે કે એને સંસ્કારનું સિંચન કરવું પડે છે. અને ત્રીજો પુત્ર એવો બતાવ્યો છે કે એને સંસ્કારનું સિંચન કરવા છતાં પણ એ સંસ્કારને ગ્રહણ નથી કરતો, એને અધમ બતાવ્યો છે.
અને આજે માં સતી છે એ માનવનું રૂપ ધરીને આવ્યા છે. માં ભગવતીને કોઈએ પૂછ્યું, હે માં, હે પરાંબા, તમે તો આદ્ય શક્તિ છો, તમે પણ મનુષ્યનો જન્મ શા માટે ધારણ કર્યો? બડે ભાગમાં નુસતન ભાવા સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ ગાવા. બધા ગ્રંથોમાં કીધું છે, દેવતાઓ પણ કહે છે કે જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે મનુષ્યનો અવતાર મળે છે. છતાં પણ મનુષ્ય છે એ અવતારને અવળે રસ્તે કોઈ બેસે છે. 84 લાખનો ફેરો ફરી અને પછી મનુષ્ય જન્મ મળે. પણ ત્યારે પણ એ પોતાની ઈચ્છાઓમાં, વાસનાઓમાં રચ્યો પચ્યો અને જિંદગીને બરબાદ કરી દે છે. સુંદર મજાનું દૃષ્ટાંત બતાવેલું છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે, એને અંધારી ઓરડીમાં કેદ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ચારે બાજુ દરવાજા છે, ચારે બાજુ દરવાજા છે રૂમના, અને એ દરવાજા બધા બંધ છે. એક દરવાજો માત્ર ખુલ્લો છે અને એની આંખમાં પાટા બાંધ્યા અને કહે છે કે તારે દરવાજાની બહાર નીકળવાનું છે. આંખે પાટા બાંધ્યા છે, દરવાજો જોઈ ન શકે તો શું કરે? આંખ બંધ કરી દિવાલે હાથ દેતા દેતા છે. દરવાજો બંધ છે, આગળ જાય, બીજો દરવાજો બંધ છે. આમ ફરતા 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 જાય. જ્યાં થોડી આગળ જાય અને ત્યાં તરસ લાગે, ભૂખ લાગે અથવા મચ્છર કરડે તો એને ઉડાડવા જાય અને 2 ડગલા હાલે અને જે દરવાજો ખુલ્લો હતો એ ચૂકાઈ જાય અને પાછો આગળ પહોંચી જાય, બંધ દરવાજે પહોંચી જાય. પાછો આખો રાઉન્ડ મરાવે અને પાછો ત્યાં પહોંચે અને ત્યાં જ કા ભૂખ લાગે, તરસ લાગે, ખાવા અથવા પીવા માટે જલપાન કરે, 2 ડગલા હાલતો જાય, ત્યાં એ દરવાજો ચૂકાઈ જાય અથવા મચ્છર કરડે તો એને ઉડાડવા જાય અને આગળ જાય, એ દરવાજો ચૂકાઈ જાય. જે દરવાજાના દ્વાર ખુલ્લા છે અને પાછા બીજા બંધ દરવાજામાં ફેરી રાખે છે. તો સંતો બતાવે છે ભૂખ અને તરસનો મતલબ એની જે ઈચ્છાઓ અને વાસનાઓ છે, જેમાં मुख में राम बगल में छुरी साधु भैया और दानत गुरु. मुखમાં ભગવાનનું નામ હોય પણ દાનત ખરાબ હોય. કે ભગવાનનું નામ લેવામાં આવે, આ જીભ છે ભગવાનનું નામ લેવાની બદલે સ્વાદ લોલુપ બની જાય છે. અડધી રાતે ગઈ અડધી રાતે દરવાજા ખખડાવવા પડે ભાઈ. સ્વાદ લોલુપ જીભ છે. ઘણા તો એવા શોખીન હોય તો સાંજે ગાડી લઈને 10-10 કિલોમીટર ખાવા જાય, રાત્રે 11-12 1-1 વાગે. જીભ લોલુપ છે. પણ જે મુખથી હરિનું નામ નથી લેવાતું, શિવના ગુણગાન નથી થવાતા અને ભડકે છે, એ ભૂખ અને તરસમાં, સ્વાદમાં લોભાય છે અને ભગવાનનું નામ ભૂલી જાય છે. અને મચ્છર કે છે, મચ્છર કરડે ઉડાડવા જાય તો મચ્છરનો શબ્દ પારાશરજી મહારાજે સવારે કથા સાંભળી, એને કીધું મચ્છર અને મત્સર એક સમાન છે. મચ્છરય કરડે ને મત્સરય કરડે. મત્સર છે એ બીજાની રાગ દ્વેષ ઈર્ષા છે, મત્સર છે એ મત્સરને પાછળ પડે અને જે મુક્તિનો માર્ગ છે એ ચૂકાઈ જાય અને બીજા જે 84 લાખ દરવાજા છે દરવાજાને ભટકે રાખે છે. મુક્તિ નથી મળતી. જો મુક્તિ મેળવવી હોય તો જેવી રીતે કથા શ્રવણ બધા કરે છે, અહીંયા 3-3 કલાક બેસીએ છીએ તો સરસ મજાની
આઈસ્ક્રીમની, શરબતની, ચા પાણીની બધી વ્યવસ્થા કરી છે, બધા પીવે છે. અને ઘણા એવા જોયા છે મેં અહીંથી કે એક જલનું બૂંદ પણ નથી પીતા, તિતિક્ષા કરી અને કથા શ્રવણ કરે છે. જેના માટે આવ્યા છે કર્મને સાધે છે. શરીરને જરૂર છે, અનુકૂળ છે, એના માટે જરૂરી છે, પણ સ્વાદ માટે નહીં. શરીર માટે જરૂરી છે તે માટે ગ્રહણ કરવું. તો જે પ્રમાણે આપણે જે કાર્યને સાધવા જાય છે, કાર્યને સાધીએ. કારણ કે મુખ્ય કાર્ય ગૌણ બની જાય અને ગૌણ છે ને મુખ્ય બની જાય. આવું બહુ સરસ બહુ થાય. आये थे हरि भजनों और ओठ में लगी कपास. घણા મંદિરે બેનો સત્સંગ કરતા હોય તો બેઠા બેઠા વાઈટું બનાવતા હોય. ઘણી વાર તો શાકભાજી ભેગું લઈ જાય, કુવાર ને એવું બધું બેઠા બેઠા હું કરવા જાય છીએ. તે કામ ભેગું થઈ જાય ને ભાઈ. તો મુખ્ય કાર્ય છે એ ગુણ બની જાય છે, અને જે ગુણ કાર્ય છે ને મુખ્ય બની જાય છે. જેના માટે આવ્યા છે અને શું કરવામાં લાગી જાય છે. તો બતાવે છે કે મનુષ્ય છે આ 84 લાખ ફેરામાં ભટકે રાખે છે, ફેરા રાખે છે, પણ એમાંથી બહાર ઉતરવું હોય તો શું કહે છે કે એક આંખે પાટા બાંધ્યા છે, પણ એક પણ દરવાજો ચૂકાવવાનો છે. ભૂખ લાગે, તરસ લાગે, મચ્છર કરડે તો ગમે તે થાય, મત્સરમાં, મદમાં, ઈર્ષામાં, દ્વેષમાં ન ફસાય અને આંખ બંધ કરી અને દિવાલે ચાલ્યા છે. એક દરવાજો બંધ છે, બે દરવાજા બંધ છે, પણ એક દરવાજો જે ખુલ્લો છે ને એ મનુષ્ય જન્મનો છે. 84 લાખ જન્મારા ફરે જાય છે, એમાંથી મુક્તિ નથી મળતી. પણ બડે ભાગમાં અનુશતન બાવા સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથઈ ગાવા. ઘણા ભાગ્યથી આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે ને, તો આમાં મુક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો છે. તો આ જન્માનારે પણ વેડફા વિના ભગવાનનું નામ લેવાનું. મને ઓળખાઈ ના રાશી આવી ભવડાયું બાગા વીરા રે એ ભવના બેડા નહીં રે ભવબંધનમાંથી મુક્ત થવું હોય, આવ્યો છે તારું કામ શું છે એ જાણ અને આત્માને ઓળખ કે ભગવાને મને શેના માટે મોકલ્યો છે. અને એ બધું જો ભૂલી અને ગોળ કામમાં લાગી જશો ને તો આ સંસારમાંથી મુક્તિ નહીં મળે. એ આ કોયલ ને કાગરે એ દિલમે રૂપે એ પણ મનુષ્ય જન્મ સામાન્ય પશુ છે એના સમાન છે, પણ જેમાં ધર્મનું જ્ઞાન છે, ધર્મના અનુસાર પોતે જીવન જીવે છે, એ મુક્તિને ભરી શકે છે. કારણ કે ભગવાનની આ જે કથા છે, ભગવાનનો આ મનુષ્યનો દેવ ભગવાને જે આપ્યો છે, એ
84 લાખ ફેરા ફરી ફરી અને મળ્યો છે, છતાં પણ મનુષ્ય છે એ ભગવાનને માનતો નથી. ભગવાને જે માનવ દેહ આપ્યો એ જ મોટો ચમત્કાર છે. ઘણા કહે કે ભગવાન છે એની સાક્ષી શું? ભાઈ હાંજે હુતા અને હવારે આંખ ખોલીને એથી મોટો ચમત્કાર નથી. ભાવનગરના આઈ કે વીજળી વાળા ડોક્ટર મોતી ચારો એની બુકમાં સરસ મજાનું એક દૃષ્ટાંત આપેલું કે એક ભાઈએ ભગવાનની પૂજા કરીને ભગવાનને કે હે ભગવાન, મારે તને જોવા છે, મારે તારા દર્શન કરવા છે, એકવાર તું મને દર્શન દે. અને આંખ ખોલીને ચારે બાજુ ગોતે છે, પણ સુંદર મજાના ઝરણાઓ વહે છે, સુંદર મજાના પક્ષીઓ કલરવ કરે છે, આખી સુંદર મજાની આખી પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી છે. પાછી આંખ બંધ કરીને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન તું દેખા નહીં તો કાંઈ નહીં, મારે તારો સ્પર્શ કરવો છે. ત્યાં થોડી વાર થઈને તો પતંગ ઉડતું આવી અને ખંભા ઉપર બેહી ગયું. છતાં પણ ભગવાનને ગોતે છે, ભગવાન તું ક્યાંય દેખાતો નથી, તારો સ્પર્શ નથી થતો, મારે તારી અનુભૂતિ કરવી છે. અને થોડી વારમાં એને સમાચાર મળ્યા કે એની પત્નીએ એક દીકરાનો જન્મ આપ્યો છે. છતાં પણ બેઠો બેઠો ભગવાનનો પોકાર કરે, ભગવાન મારે તને જોવા. ત્યારે સંતો બતાવે છે કે ભગવાનને જોવા તો ખાલી આપણે કહીએ કે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ લઈને ભગવાન આવે એમ નહીં. આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ છે, એમાં ભગવાન વ્યાપ્ત છે. દરેક જીવ છે, પશુ પક્ષી છે, એ ભગવાનમય છે. અને તારે ત્યાં જે પુત્રનો જન્મ થયો ને એ ભગવાન જ સાક્ષાત અંશ લઈને આવે છે. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી, ભગવાનનો જ અંશ છે. પણ આપણે ભગવાન કેવા જોવા છે? મૂર્તિમાં આપણે જે માનીને બેઠા છે એમાં જ ભગવાન જોવા છે, બીજે કઈ નથી જોવા. તો મનુષ્ય જન્મ છે, એ મનુષ્ય જન્મને વેડફવાની બગાડ ભગવાનને યાદ કરીએ કે ભગવાને જે આ સૃષ્ટિ બનાવી છે, એક દાણો નાખીને 1000 બનાવે તો ભગવાન સિવાય કોણ કરી શકે? જે આ ભગવાને સૂર્ય અને ચંદ્ર બનાવ્યા છે, એક સેકન્ડમાં સૂર્ય પોતાને જેટલી ઉર્જા છોડે છે ને 100 વર્ષ લગી આખી પૃથ્વીને ઉર્જા મળી જાય એટલી ઉર્જા ખાલી એક સેકન્ડમાં છોડે છે સૂર્ય. તો એ ભગવાનથી મોટું કોણ કરી શકે? માટે બતાવે છે કે સામાન્ય વ્યક્તિ છે એ આને નથી પામી શકતા, કારણ કે સહજતાથી મળી જાય છે, સરળતાથી મળી જાય. અને કોઈ પણ વસ્તુ મફતમાં મળે એની કિંમત ન હોય. મનુષ્યનો સ્વભાવ છે, જે પણ વસ્તુ મફતમાં મળે એની કોઈ દિવસ કિંમત ન થાય. કે દુકાને લેવા જાય, કોઈ કે આ વસ્તુ કે 100 રૂપિયાની છે અને બીજી દુકાને ભાઈ આના 250 રૂપિયા છે, ભાઈ ઓલી નકલી છે, ડુપ્લિકેટ, કે આપણે 250 વાળી ની સાચી. બોલો નીતિથી વેપાર કરે છે એની પર ભરોસો નહીં બે. પણ મોંઘું છે ને, જે બ્રાન્ડની વાહે પોતે મનુષ્ય પોતાને બદનામ કરી નાખ્યો છે. બ્રાન્ડ 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 કરે છે ને, બ્રાન્ડના નામે લૂંટી નાખે છે બધાને. વસ્તુ એક જ છે, જે અહીંયાથી અનાજ ઉગે છે એ જ અનાજ વિદેશમાં જાય છે, ત્યાંથી એનો સિક્કો મારીને અહીંયા વેચે છે. 100 રૂપિયાનું છે 1000 રૂપિયામાં વેચે છે. અહીંયા જે વસ્ત્ર બને છે એ જ વસ્ત્ર વિદેશમાં જાય, એનો સિક્કો મારી નહીં આવે. કઈ કે જે અહીંયા 1000 નું મળે છે 10000 નું લે છે ખાલી એના સિક્કા માટે. કે સૃષ્ટિનો નિયમ છે કે મનુષ્ય છે એને કોઈ પણ વસ્તુ સરળતાથી મફતમાં મળે ને એની કિંમત નથી થતી. છતાં પણ ભગવાન છે એ કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વિના દરેક જીવને દરેક વસ્તુ આપે છે. જેવી રીતે આ અત્યારે જો સરસ માં લાઈટ મકાન બધું ફરે છે, પણ મહિનો પૂરો થાય તો આ જીબી વાળા જો આવી જાય લાઈટ બિલ લઈને નીચે ગયા ને આવી જાય અને નો ભરીએ તો છેડા કાપી જાય. પણ કોઈ દી આ જગતનો નાથ ઉપરથી કોઈ દી બિલ મોકલું કોઈ દી નથી. આ પંખા ફરે છે, આવી ગરમી થાય, પંખા ફરીએ
બિલ ભરવું પડે છે અને આ ભગવાન છે વાયરો વાય છે કોઈથી બિલ ભરવું પડે છે એની કૃપા છે ગમે એટલા ખેતરમાં પાણી પાઈ પાઈને મરી જાવ પણ ઈ જ્યારે રાજી થાય ને આખી પૃથ્વીને લીલીછમ કરી દે છે એક ક્ષણમાં આ એની કૃપા છે માતું કુટે માનવી તે માન એક વિઘો પવાય રીતે જોને રાજડા એ જોને નવખંડ લીલો થાય દેવારે વાળો નથી ડૂબડો ને નથી કાઈ ભગવાન ભિખારી દેવારે વાળો નથી ડૂબડો ને નથી જો નથી જોતું એને તો જોઈએ છે કે આ જે સંતાનો છે ને સવારે ઉઠી ખાલી એક લોટો મને ચડાવે ને તો પણ હું રાજી છું સૂર્યની પૂજા છે આટલો આપણે પ્રકાશ આપે છે ઉજાસ આપે છે વાયુ પૂરો કરે છે તો એને બીજું કાંઈ ન કરી શકે તો કાંઈ નહીં હસીએ ને તો બીજું કાંઈ ન કરી શકે તો માત્ર ને માત્ર કે અન્ન સ્વરૂપ ભગવાન નારાયણ છે ને એને વંદન કરી અને જમવું શાંતિમની પાઠશાળા ભોજનાલયમાં સરસ મજાનો શ્લોક લખેલો છે અન્નમ બ્રહ્મા રસો વિષ્ણુ ભોક્તા દેવો મહેશ્વરઃ એવં મત્વા હિયો ભુંક્તે સ્વર્ણ દોષેન લિપ્યતે અન્ન એ વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે અને જે ભોક્તા છે એ સાક્ષાત શિવ સ્વરૂપ છે જે અન્ન ઉગાડી અને આપણે જમાડે છે આપણું ભરણ પોષણ કરે છે એને જો નમસ્કાર વંદન કર્યા વિના જો આપણે જમીએ ને તો આપણે એના દોષી છીએ આપણે અન્ન નથી આરોગતા આપણે પાપ આરોગ્ય છે એટલા માટે જમીએ ત્યારે કોઈ શ્લોક ન આવડે ને તો ખાલી ગાયત્રી મંત્ર આવડે તો એ બોલવો એ પણ જો ન આવડે તો ખાલી ઓમ નમઃ શિવાય કોઈ પણ એક મંત્ર જપ કરી અને પછી એને આરોગવું જોઈએ કે આપણે તો ઉપકાર માનવો જોઈએ કે ભગવાનની કૃપાથી આ બધું છે અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કાવ્ય છે એનો ભાવાનુવાદ વાંચેલો કે ભગવાનની પ્રાર્થના બધા કરે મંદિરમાં જઈને મોટા મોટા વેદો છે વેદોના મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવે સ્તુતિઓ કરવામાં આવે સ્તોત્ર ગાન કરવામાં આવે પણ સ્તુતિ વેદ મંત્ર કાઈ નથી આવડતું તો ભગવાનની સ્તુતિ શું કરવી ભગવાન ભાવના જ મુખ્ય છે ભગવાનને કાઈ મંત્રની જરૂર નથી ભાવ મહત્વનો છે ભાવમ પ્રધાનમ ભાવની પ્રધાનતા છે એ બહુ સરસ મજાની એક કાવ્યમાં આપેલી છે કે ભગવાન સ્તુતિ કરી છે ભગવાનની એ છે હૃદયથી સ્તુતિ કરી સમજવા જેવી છે કે દિવસમાં જે પણ કામ કરે ને ત્યારે ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવા કેમ યાદ કરવા કે ભાઈ સૂતો છે પથારીમાંથી ઉઠ્યો અને જ્યાં ઊભો થયો આંખ ખોલી અને શ્વાસ લીધો ને તો ભગવાનનો ઉપકાર માનવો હે ભગવાન ભાગ્યશાળી છું હું કે રાત્રે સૂતો અને સવારે ઉઠી ગયો છું દુનિયામાં લાખો એવા વ્યક્તિ છે આજે સૂતા પછી ઉઠી નથી શકતા આ ભગવાનનો મોટો ચમત્કાર
આંખ ખોલી અને બારીથી બહાર જોયું તો ભગવાનની જે કુદરતી જે નજારો છે એ જોઈને ભગવાનની પાછી પ્રાર્થના કરી, ભગવાન ભાગ્યશાળી છું હું કે તે બનાવેલી આ કુદરતને હું મારી આંખે જોઈ શકું છું. દુનિયામાં લાખો વ્યક્તિ એવા છે પોતાની આંખે જોઈ નથી શકતા, આંધળા છે. પથારીમાં નીચે પગ મેલ્યો, ઊભો થયો, એક ડગલું હાલ્યો ને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, ભગવાન ભાગ્યશાળી છું હું કે હું મારા પગ ઉપર ઊભો છું. દુનિયામાં લાખો વ્યક્તિ એવા છે ને પગ નથી, હાલી નથી શકતા. ઉપર જોયું તો ખાલી પતરાનું એક છપરું હતું અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, ભગવાન ભાગ્યશાળી છું હું કે મારી ઉપર આ છપરું તો છે. દુનિયામાં લાખો વ્યક્તિ એવા છે ફૂટપાથ ઉપર પડ્યા છે, છપરું નથી. જમવા બેઠો મધ્યાહનમાં થાળીમાં રોટલો અને છાશ છે, બીજું કાંઈ નથી અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, હે ભગવાન ભાગ્યશાળી છું હું કે મારી થાળીમાં રોટલો અને છાશ છે. દુનિયામાં લાખો વ્યક્તિ એવા છે ભૂખે મરી જાય છે. આ ભગવાનની કૃપા છે. જ્યાં લગી સંતોષ નથી ને ત્યાં લગી સુખ નથી. પણ જો ભગવાનને સમજવામાં આવે કે ભાગ્યશાળી છે કે ભગવાને આપણે મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે એની કિંમત નથી, પણ આપણે એકવાર હમણાં કઈ તકલીફ પડે પછી ખબર પડે કે હાથની કેટલી કિંમત છે, પગની કેટલી કિંમત છે, આંખની કેટલી કિંમત છે. એમાં કઈ થાય ભગવાન કરે કઈ ન થાય તો કિંમત સમજાય, પણ મફતમાં બધું મળ્યું છે એની કિંમત નથી. જે સહજતાથી સરળતાથી મળી જાય, આ સૂર્યનો પ્રકાશ સરળતાથી સહજતાથી દરરોજ મળે એટલે ખબર પડે. હમણાં ચોમાસામાં 10 દિવસ સૂર્યપ્રકાશ ન પડે તો જો બીમારી રોગચાળો ફાટી નીકળે છે, ત્યારે કિંમત થાય. પણ ભગવાનની પૂજા કરે તો એનો ભાવ છે, ભાવ ભગવાન વિચાર કરે. અને આવો ભાવ કેના દ્વારા આવે તો જેનામાં ધર્મની પ્રધાનતા થાય ને, ધર્મો હિ તેષામ અધિકો, ધર્મ વધે ને તો આવો ભાવ જાગે. કારણ કે ખાલી પૈસા સંપત્તિ અને એનાથી ભાવ નથી જાગતો. એક બહુ સરસ મજાની સંતના દ્વારા વાત સાંભળેલી. એક ઝૂંપડપટ્ટી છે ને, ઝૂંપડપટ્ટીમાં મહેનત મજૂરી કરી બધીની કચરો લઈ આવી વેચે અને એના દ્વારા ગુજરાન હલાવતો. ઝૂંપડપટ્ટીમાં કે ભિખારી હતો, એના 2 છોકરા હતા. ઠંડીનો સમય, બહુ ઠંડી લાગી તો એના ઘરમાં તો બીજું કઈ ન હોય, આમ તો ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહીએ, ખાલી આમ લાકડા ઉભા કરીને ભૂંગળ નાખી દીધું હોય, કોથળા નાખી દીધા હોય, એમાં રહેતા હોય. ઠંડી લાગે, કરવું શું? તો મોટો ભાઈ હતો ને, એને નાના ભાઈની ઉપર છાપા નાખી દીધા એ કે ઠંડી ન લાગે. કેમ કે પસ્તી બીજી ભેગી કરી વેચવા જાય, ઠંડીમાં બચવા માટે કઈ તો કર્યું, છાપા નાખી દીધા. અને છાપા ઓઢીને હોય કે કઈ ઓઢવાનું નહોતું, ઠંડીમાં ધૂતા નાના ભાઈ એવું કીધું ખબર કે ભાઈ ભગવાનની કૃપાથી આપણા ઘરમાં છાપા છે, ઈ માથે નાખી દે તો ઠંડીથી બચી ગયા. જેના ઘરમાં છાપા ન હોય હું કરતા હશે, જેની પાસે કાઈ નથી એને આટલી ભાવના આવે છે. અને જે કરોડોના મહેલોના વાસી આ ગરીબી શું જાણે? મહેલોના વાસી, મહેલોના વાસી ગરીબી શું જાણે? સુખિયાના સુખ દુખિયાના દુઃખ ને સુખિયા સુજાણે. મહેલોના વાસી ગરીબી શું જાણે? દુખિયાના દુઃખ ને સુખિયા સુજાણે. સુખી છો દુખિયાના દુઃખનું જાણી જાય ને તો દુનિયામાં કોઈ દુખી જ ન રહે. જે આપણા ગુજરાતમાં ખાસ કરીને આપણે જે આ બાજુનો આખો વિસ્તાર છે, જેટલા સંતો થઈ ગયા ને એને દુખિયાના દુઃખ જોઈને ચારે બાજુ અનુક્ષેત્ર કર્યા કે કોઈ ભૂખ્યો ન રહેવો જોઈએ. ચંદ્રની પ્રીતને ચકોર સુજાણે. ચંદ્રની પ્રીતને ચકોર સુજાણે. લગ્ની વિરા
કાલે જ વાત થતી હતી કે પ્રવચન એક જગ્યાએ કરતા કરતા રડી પડ્યા કે આ જે ગરીબી વ્યક્તિ છે ને એ દવા વિના મરી જાય તો મારાથી જોવાતો નથી ને આંખમાંથી અશ્રુ પડ્યા અને આખું હોસ્પિટલ બન્યું કે કોઈ કેતી બીમારીથી મરવું ન જોઈએ. આ સંતોની ભાવના છે. પોતે નાની એવી ઝૂંપડીમાં રહીએ પણ કોઈને તકલીફ ન પડે. આવો દરેકમાં વિચાર આવે ને તો દુનિયામાં કોઈ દુખી ન થાય. એટલા માટે મહિમા છે, મહત્વ છે, એ બતાવે છે. શેનું? કે આ ભારત ભૂમિનું, કે ભારત ભૂમિમાં જ્યાં આપણે જઈએ, એમાં પણ આપણે ગુજરાતમાં જ્યાં જાય ત્યાં સંતોએ અન્નક્ષેત્રો કર્યા છે અને ટ્રસ્ટો દ્વારા કેટલા અસ્પતાલો કર્યા છે કે કોઈને તકલીફ ન પડે, કોઈ મુશ્કેલીમાં ન પડે. અને આ જ વસ્તુ વિદેશમાં જાય તો નથી મળતી. શા માટે? કે ત્યાં સંગત નથી મળતી. કે જ્યાં વ્યક્તિ જે સમાજમાં જે જગ્યાએ અને જેની સાથે રહે છે ને એવા વિચારો એનામાં આવે છે. કે એનો પ્રભાવ 100% પડે જ છે. એટલા માટે તો વિદેશથી લોકો આ સત્કર્મ કરવા માટે આપણી આ દેવભૂમિમાં આવે છે. સામાન્ય વસ્તુ સંગતનો. અહીંયા જ બેઠા છીએ, જેવો ભાવ છે અહીંયા બેસી અને હમણાં કઈક આપણે 10 મિનિટ માટે ભગવાનનું નામ લેવું છે, માળા કરવી છે તો કેવો ભાવ લાગે. આ જ ભાવ ટોકીસમાં જઈને માળા કરજો કોઈ ફરશે? પોતાના ઘરમાં સૂતા હોય ઉઠીએ અને બધા એમાંથી ચાદર હકલતા હશે. કોઈની હોટેલમાં ગયા ઊભા થઈ ચાદર હકેલી કોઈ છે નહીં. ભાવ નથી જાગતો. અહીંયા ઘરમાં જમીએ છે, જમીન ઉભા થઈને આપણી થાળી ઉપાડીને મેલી દઈએ છે. હોટલમાં કોઈની થાળી ઉપાડી છે? ભાવ કે સંગત જગ્યાનો પ્રભાવ છે. ત્યાં વિચારો જ ના આવે એ કરવાનો. આવા સત્કર્મો થાય એના દ્વારા આવા વિચારો આવે છે. માટે કહે છે કે જેવી રીતે ધૂળ છે, ધૂળ, એ ધૂળને જો પાણીની સંગત થાય તો એ કીચડ બને અને જો પવનની સંગત થાય ને તો એ મંદિરના શિખર ઉપર પણ ચડી જાય છે. સંગત કેવી છે? પાણી છે, સામાન્ય પાણી, એમાં 2 બૂંદ ગંગાજીના નાખવામાં આવે તો પવિત્ર બની જાય અને એ જ પાણી જો ગટરમાં બની પડે તો અપવિત્ર થઈ જાય છે. કેની સંગત બને છે? માટે કહે છે કે આવું સત્કર્મ કરવામાં આવે અને સત્જનાનામ સંગઃ સત્સંગઃ, સત્પુરુષોનો સંગ કરવામાં આવે અને એના દ્વારા મનુષ્ય છે એ મનુષ્યને ભગવાને જે અવતાર આપ્યો છે એનું જ્ઞાન થાય કે હું શું કરું, શેના માટે હું આવ્યો છું અને મારે શું કરવાનું છે. એટલા માટે બતાવે છે દુર્લભમ ત્રયમેવ વેતત દેવાનુગ્રહકારકમ મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષત્વમ મહાપુર. મનુષ્ય જન્મ ખૂબ દુર્લભ છે. એટલા માટે ભગવાન રામ, કૃષ્ણ, ભગવતી બધા પધારે છે કે કઈ રીતે મનુષ્યએ જીવન જીવવું. માટે ભગવાન અવતાર લઈને આવે છે અને આ જે ભગવતી છે એ સાક્ષાત મનુષ્યનો અવતાર લઈ અને દેવી બનીને આવ્યા હતા. શેના માટે? કે મનુષ્યને, સ્ત્રીને એનો ધર્મ બતાવે અને બતાવે છે કે માં ભગવતીનું બાળ સ્વરૂપ છે ને એ કૃષ્ણ છે, શ્યામ વર્ણના ભગવતી છે. નકર માતાજીનું સ્વરૂપ તો ત્રિભુવનને પણ મોહિત પમાવે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. છતાં પણ મનુષ્ય જન્મ લીધો તો શ્યામ વર્ણના. શેના માટે? કે ખબર પડે કે મનુષ્ય છે એ રૂપમાં નહીં ગુણમાં લોભાય. માટે ભગવતી છે એના ગુણ એવા છે. માં સતી છે એ સતીના ગુણ સ્વરૂપ છે. માં ગુણવાન છે અને ગુણવાન છે એટલા માટે એની પિતાની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે, ભગવાનના નામોચ્ચાર કરે છે. ગણપતિની પણ આપણે પૂજા કરીએ છીએ તો ગણપતિનું મુખ તો હાથી જેવું છે છતાં પણ એ પૂજાય છે. શું કામે? એમાં ગુણ છે. હનુમાન તો વાનર છે છતાં પણ પૂજાય છે કારણ કે એનામાં ગુણ છે. બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ. માટે માં ભગવતી છે એ ભગવતી પ્રગટ થયા છે અને માં ભગવતી છે એ ભગવતીએ શિવનું આરાધન કર્યું છે અને દક્ષે પણ કીધું છે, એની માતા છે એ પણ સમજાવે છે કે
તમે ભગવાન શિવનું આરાધન કરો ત્યારે માં ભગવતી છે એ ભગવતીએ સતીએ નંદા વ્રત કર્યું છે. નંદા વ્રતનું વિધાન બતાવે છે. ઘણી પ્રકાર આમાં કથાઓ કરતા મહત્વની વસ્તુ આ પૂજા વ્રત વિધિ વિધાન આ બધાનો મહિમા બતાવ્યો છે કઈ રીતે કરવામાં આવે. પણ બને તો આપણે સરળતાથી સમજાય એ પ્રમાણે માં ભગવતીએ વ્રત કર્યું છે તો એ સ્ત્રી બાળ સ્વરૂપ છે, કુમારિકા છે, નાના છે ત્યારથી વ્રત કર્યું છે અને તપ કર્યું છે. એનો મતલબ એને કોણ જોઈએ છે તો ભગવાન શિવને પ્રાપ્ત કરવા છે અને શિવ કલ્યાણકારી છે. તો ઉત્તમ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે મહેનત કરવી પડે. આપણે સામાન્ય કઈ વસ્તુ જોતી હોય ને તો આજુબાજુની દુકાનમાં મળી જાય, પણ એ સારામાં સારો કોઈ કારીગર બનાવતો હોય તો આપણે દૂર લગી લેવા જવું પડે. આપણે અમરેલીની કઈ વસ્તુ સારામાં સારી ક્યાં વખણાતી હોય, ખાવી હોય તો કોક જાતું હોય તો મગાવવી પડે કે ભાઈ તમે ત્યાંથી લેતા આવજો. અહીંયા ન મળે, દૂર સુધી જવું પડે ને. તીર્થ ક્ષેત્રમાં સ્નાન કરવું હોય તો આપણે તીર્થ ક્ષેત્રમાં જવું પડે, મંદિરમાં દર્શન કરવા હોય તો ત્યાં જવું પડે. આપણે સુંદર મજાના બગીચામાં આપણે સુંદર મજાની પ્રકૃતિ માણવી હોય તો આપણે બગીચા લગી જવું પડે. તો સામાન્ય વસ્તુ લૌકિક વસ્તુની વાત કરે અને આ તો પરલૌકિક શિવને પ્રાપ્ત કરવા છે એટલા માટે તપ કરવું પડે. એટલા માટે કહે છે કે ભગવતીએ માં જગદંબાએ તપ કર્યું. ઘણીવાર બહેનો પૂછતા હોય કે તપ છે આ વ્રતો છે માત્ર બહેનોએ જ શા માટે? સરસ મજાની વાત કરી. એકવાર અમરદાસ બાપુ ખારાવાલા શિવ નિવાસ થઈ ગયા છે. એને બહુ સરસ એક વાત કીધું. એકવાર એક મને પૂછવા આવ્યા, પતિ ભાઈ ભેગા થયા, ઓલો ભાઈ છાનું ઉભો હતો. એ કે અમારે કેટલા વ્રત કરવા, જયા પાર્વતી કરવા, મૂળા વ્રત કરવા, ફૂલકાજળી કરવું, પછી આ એવ્રત જીવ્રત કરવા, કેટલા વ્રત કરવા, આખી જિંદગી અમારે જ વ્રત કરવા. પણ ઈ બધાયમાંથી એક એવું વ્રત કયો કે ક્યુ વ્રત કરીએ ને તો અમારા પતિનું આયુષ્ય લાંબુ થાય ને અમને સુખ સંપત્તિ મળે, એવું હારામાં હારું વ્રત હોય ગયો. તો અમરદાસ બાપુ ખારાવાલો કે ખાલી મૌન વ્રત રાખો તો અમારું આયુષ્ય વધી જાય. હસમુખા સંત થઈ ગયા. ઈ કે મૌન વ્રત રાખો, કઈ કરવાની જરૂર નથી. આ તો ખાલી હાસ્યની વાત થાય પણ બતાવે છે કે નાની બાળાઓ છે ને નાનપણથી વ્રત કરે છે. કાલે વાત થઈ હતી વ્રત શેના માટે? ખાલી વ્રત એમને કરવું એમ નહીં, પણ અત્યારે એક માહોલ એવો થઈ ગયો છે, અત્યારે જે આ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં ફેર્યા ને એટલા માટે ઘણી બાળાઓ છે કે અમે તો આવું ન રહ્યો હો, એને સારા ગણે છે, અમે આવું ન રહ્યો તો અમે સારા કહેવાય. આ વિદેશી કલ્ચરના હિસાબે છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલોના આધારે આવું થયું છે. પણ એ વ્રત એના માટે છે સમજવું જરૂરી છે. સૌથી પહેલા નાની બાપ છોકરી 5 વર્ષની હોય ને 6 વર્ષની થાય ત્યારથી મોળા કતરીએ. શું કામે રહીએ છે? મોળા વ્રત એટલા માટે રહીએ છે કે 5 દિવસ લગી નાની બાળા છે ને એ જીભનો સ્વાદ છે ને ગુમાવી અને ખબર પડે કે મોટી થઈને મને ગમે એવી વસ્તુ ગમે ત્યારે ખાવી પડે, સ્વાદમાં લોભાવું નહીં. માટે નાનપણથી આવા સંસ્કારનું સિંચન થાય છે. આ એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે. પછી ફૂલકાજળીનું વ્રત છે. તો ફૂલકાજળીનું વ્રત શેના માટે છે? તો એ ફૂલકાજળીમાં ભગવાન શિવની પૂજા કરે છે. શિવ પાસે બધી વસ્તુઓ અર્પણ કરે છે અને ભગવાન શિવને બધી વસ્તુ અર્પણ કરી અને ભગવાન શિવનું નમનનું એક ફૂલ લઈને જાય છે અને આખો દિવસ કોઈ પણ વસ્તુ ખાય કે પીવે ને તો ફૂલ સૂંઘી અને પછી ગ્રહણ કરે છે. હવે એનું પાછળનું કારણ શું છે? પહેલી વસ્તુ
નાની સ્ત્રી, નાની બાળા છે, છોકરી છે, એ પહેલી વસ્તુ આખો પૂજાનો થાળ લઈને જાય. એમાં કેટલી પ્રકારના ફળ હોય, પુષ્પ હોય, બધી વસ્તુ હોય, બધી વસ્તુ લઈને મંદિરે જાય અને ત્યાં જઈ ભગવાન શિવની પૂજા કરી અને ભગવાનને અર્પણ કરે અને બ્રાહ્મણ પૂજા કરાવે, એને પણ દક્ષિણા આપે અને બધી વસ્તુ ત્યાં મેલીને આવી જાય. એટલે સૌથી પહેલું ત્યાગનું સ્વરૂપ ત્યાંથી એનામાં આવે. નકર છોકરા જોજો કોઈના ઘરે જાય ને તો બિચારા રમકડા લઈને ભેગો આવશે, પણ છોકરીઓ ત્યાગ કરશે. એટલા માટે ત્યાગના સંસ્કારો એને દેવા માટે આ વ્રત છે કે નાનપણથી કે આપણે કોઈને દઈએ તો આપણે શાંત મળે. પછી ફૂલ લઈને આવે છે ને ફૂલ સૂંઘી અને શેના માટે? કે એની જે ઇન્દ્રિયો છે ને બધી ઇન્દ્રિયો સતેજ બને. બાકી ઘણાય એવા ભટકતા હોય ને કે એનું શાક બનાવીને ખાઈ લે, નહીં ભાન ન પડ્યું હોય. જીત્યો એ બધું જાત નહીં જાય. ખારું છે, મોરું છે, તીખું છે, જીત્યો કઈ આ શાક મોરું મને કઈ ભાન ન પડી, તો બીજી વાર મીઠું નાખીને પાછું ખાય. કઈ સ્વાદની ભાન જ ન પડતું હોય ઘણાઈને. અને સ્ત્રી છે એટલે સ્ત્રીને આખો સંસાર હલાવો છે. એટલા માટે દરેક ઇન્દ્રિય સતેજ બને. એટલે ફૂલ સૂંઘે એની ઘ્રાણેન્દ્રિય સતેજ બને માટે છે ફૂલ સૂંઘે. અને સૂંઘે અને એની સાથે શિવનું સ્મરણ કરે, શિવને યાદ કરે અને જલપાન કરે. શિવને યાદ કરી એક કોળીઓ ખાય. આખો દિવસ શિવનું સ્મરણ કરતા 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 એટલે વિચાર થાય કે આ દેહ ભગવાને આપ્યો છે તો ભગવાનને યાદ કરીને આપણે જીવન ગુજારીએ.